امام عدل و حریت مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور داماد علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امت اسلامیہ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 9 مہینے تک مسلسل بارشیں نہیں ہوئیں، خشک سالی تھی، ہر طرف گرد و غبار اڑتا تھا، اور 25 سے 30 ہزار جید صحابہ کرام اس طاعون کی بیماری اور وبا میں وفات پا چکے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سب لوگوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنے اخراجات کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں۔ آپ نے خود اعلیٰ قسم کی غذائیں کھانی چھوڑ دیں، یہاں تک کہ حالات پر جب قابو پھر بھی نہ پا سکے، مشکلات بڑھتی گئیں، تو امیر المؤمنین نے اپنے صوبے جو تھے، صوبے کے گورنروں سے کہا کہ آپ امدادی قافلے لے کر آئیں، امدادی سامان لے کر آئیں۔ تو چنانچہ سب سے پہلے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 اونٹ غذائی اجناس کے لدے لدائے لے کر کے آئے مدینہ طیبہ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی اپنے ہاتھوں سے یہ سامان تقسیم کریں۔ ان کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 3000 غذائی اجناس کے اونٹ لدے لدائے، کھانے کا سامان لے کر آئے، آٹا لے کر آئے، اور 3000 چغے لے کر آئے، پہننے کے وہ جو کبے اور چغے ہوتے ہیں وہ لے کر آئے۔ وہ سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ ان کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے 2000 اونٹ غلے کے لدے لدائے لائے، اور حضرت عمر نے وہ بھی تقسیم فرما دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر، ان سے حضرت عمر نے خط میں لکھا، پرزور اپیل کی کہ ہم مشکلات میں ہیں، میرے ارد گرد لوگ مر جائیں گے، آپ کے ارد گرد زندہ رہیں گے، المدد المدد، مدد کریں، پہنچیں، مشکل ہے، قوم پریشانی اور مصیبت میں ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے پہلے 1000 اونٹ بھیجے، جن کے اوپر غذائی اجناس بھی تھے، آٹا تھا، سامان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر سامان، ساز و سامان، پہننے کے لباس، کپڑے، خیمے، یہ چیزیں بھیجی، 1000 اونٹ بھیجے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا قافلہ بھیجا جس کا اگلا سرا مدینہ طیبہ میں تھا اور آخری سرا اس کا مصر میں تھا۔ اتنا بڑا ساز و سامان بھیجا۔ روزانہ 9 مہینے تک مسلسل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک دسترخوان تیار ہوتا، دیگیں پکائی جاتی۔ روزانہ پہلے تو 40,000 آدمی کھانا کھاتے تھے صبح شام۔ پھر اس کے بعد جب حضرت فاتح مصر، جب انہوں نے اپنا سامان بھیج دیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر اس کے بعد روزانہ 50,000 آدمی صبح و شام دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ سرکاری دسترخوان کا اجرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں فرمایا تھا۔ تو روزانہ 50,000 آدمی صبح و شام کھانا کھاتے تھے، ہر روز 20 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اور اس مشکل میں، اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، حالات کو سنوارنے میں جب لگے ہوئے تھے حضرت عمر، اور سارے صحابہ کرام پریشان حال تھے، کسی کی توجہ نماز استسقاء کی طرف نہیں گئی۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ جب چاہے دل میں بات ڈال دے، جو چاہے جیسے چاہے وہ کرے۔ تو پھر ہوا یوں کہ ایک آدمی گئے روضہ رسول کے سامنے، اس صحابی نے دعائیں کی، آہوازاریاں کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت تو ختم ہو گئی، لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا مانگیں کہ بارش برس جائے۔ جب یہ حالت اور کیفیت تھی، اس آدمی کی آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جب زیارت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہو، اور عمر سے کہو عقل کرو، غور کرو، فکر کرو، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر کو کہو کہ بارش برسے گی اور اللہ پاک کی طرف سے حالات بہتر ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔
चुनांचे वो आदमी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में बात आ गई कि हमें तो नमाज इस्तिस्का पढ़नी है। फिर मुनादी करा दी गई, ऐलान करवा दिए गए, तमाम गवर्नरों से तमाम सूबों में ऐलान हो गया कि फ़लाँ दिन नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले, अपने साथ सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उनको ले करके गए। जब नमाज इस्तिस्का की 2 रकात पढ़ी, खुतबा दिया, दुआएं फरमाई और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज ये थे कि ए अल्लाह, ये मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास को लेकर आया हूँ, इनको मैं वसीला बनाता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह के चचा हैं, इनको लेकर आया हूँ, मैं अपनी पूरी कौम को लेकर आया हूँ। हम मर गए, हम मिट गए, हलाक हो गए, खुशखुशाली है, बदहाली है, मुश्किलात हैं, ये दुआ। फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी दुआ फरमाई। जब ये दुआएं हो चुकी तो आसमान बरसना शुरू हो गया। रूठे रब को कौम ने मना लिया। अमीरुल मोमिनीन रब के सामने गिड़गिड़ा रहे, कौम का हर फर्द बिलबिला रहा था, रो रहे थे, तड़प रहे थे, मचल रहे थे कि अल्लाह की मदद आ जाए। जब अल्लाह की मदद बारिश बन के बरसी, रहमत की सूरत अल्लाह की बारिश की सूरत में जब आई तो इतनी बारिश हुई कि वापसी पर लोगों को नालों में से और क्या कहते हैं जो बड़े बड़े पानी बन करके नाले बहने लगे, उन नालों से, वादियों के नालों से गुजरना पड़ा। जो सहरा की सूरत में आए थे, सीधे मैदान के अंबार रास्तों से आए थे, जो नशेबी जगह से आए थे, ऊंचाई से उतर करके आए थे, लेकिन वापसी पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रास्ते बदल के जाना पड़ा, उनको नालों को अबूर करके पार होना पड़ा। इस हालत में वो लोग वापस गए। तो जब हज़रत उमर ने तदबीर की, हिकमत से काम लिया, फ़िक्र की, रसूलुल्लाह की सुन्नत को ज़िंदा किया, नमाज इस्तिस्का वाली को, और उसके अलावा भी अपनी कौम को उस मुश्किल हालात में उनकी मदद के लिए जब निकले, खड़े हुए तो अल्लाह ने मदद की। आज इस मुल्क पाकिस्तान के लिए भी मैं यही कहता हूँ, हुक्मरान आ जाएं, अपनी शाखर्चियों को छोड़ दें, अपनी अयाशियों को छोड़ दें, कौम के हाल पर रहम करें और अपने रब के हुजूर दुआ मांगें, रब के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएं, अपने रब से माफ़ी मांगें, तो ये माशी बदहाली ख़त्म हो जाएगी और ये कौम के ऊपर आए हुए महंगाई का अजाब और तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा। बड़े बड़े इदारे खा गए, आम अवाम उन्नास का कोई पुरसान हाल नहीं। बड़े बड़े लोग खा गए, आम पब्लिक का कोई पुरसान हाल नहीं। 20% अय्याशियाँ कर रहे हैं और 80% मर रहे, तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो लिहाजा जब तक ये शाखर्चियाँ कम नहीं करते, ये अय्याशियाँ कम नहीं करते, ये आम पब्लिक को रिलीफ नहीं देते, तो फिर उस वक्त तक ये हालात बदलने वाले नहीं हैं। ये दुनिया की ज़िंदगी गुजरने के बाद अगले जहान में तबाही और बर्बादी है और इनका ख़ात्मा भी खैरियत के साथ नहीं होगा। ये बड़ी बड़ी बीमारियों में, बड़ी बड़ी आजमाइशों में मुब्तला होकर के जाएंगे। फ़कीर गुजर जाएगा, गरीब अपना गुजर औकात कर लेगा और रोज़ महशर भी ये गरीब ईमान वाला दूसरे मालदार खाते पीते ईमान वाले से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। दुनिया के 500 साल, 5 सदियाँ भी बहुत बड़ा ज़माना है। ये आखरत के 500 साल है, जहाँ आखरत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल से भी ज़्यादा बड़ा दिन होगा। दुनिया के 50,000 साल आखरत का एक दिन है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक दिन 50,000 साल के बराबर है, तो वहाँ 500 साल आखरत के दुनिया के सालों के हिसाब से कितना बड़ा ज़माना है। तो ये लोग जन्नत में जाएंगे और दूसरे बाद में जाएंगे अगर उनका हिसाब किताब खैर व आफियत से सही तरीके से हो गया। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फ़रमाए, इन मुश्किलात पर काबू पाने की तौफ़ीक अता